عالمی وبا کے دوران دنیا کے لیے ایک اور بری خبر، امریکہ اور چین کے درمیان جنگ کی باتیں گردش کرنے لگیں۔ آخر ایسا کیا ہوا ہے؟ ماہرین نے پوری دنیا کو خبردار کر دیا۔ آگے کیا ہونے والا ہے، مزید جانیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کورونا وائرس کی اس وبا کے شروع ہوتے ہی کیسے امریکہ اور چین کے تعلقات بھی خراب ہونے لگ گئے ہیں۔ اور سب سے پہلے امریکہ نے جہاں چین پر کورونا کی وبا پھیلانے کا الزام لگایا، اس کے بعد امریکہ نے یہاں تک کہہ ڈالا کہ WHO نے چین کے احکامات کی پیروی کرتے ہوئے کورونا کی وبا کو اور پھیلایا، اور اس الزام کے ساتھ امریکہ نے اس کی فنڈنگ روک دی، جس کی چین نے مذمت کی کہ امریکہ کا یہ رویہ بہت افسوسناک ہے۔ اور اس مشکل وقت میں امریکہ کا یہ کرنا کسی احمقانہ حرکت سے کم نہیں۔ لیکن اس سب کے بعد اب ایسے انکشافات سامنے آ رہے ہیں جس نے سب کو حیران کر کے رکھ دیا ہے۔ اس عالمی وبا کے دوران امریکہ اور چین کی جنگ کی خبریں زور پکڑ رہی ہیں، اور ایسا لگ رہا ہے کہ شاید اندر ہی اندر کوئی ایسی کھچڑی پک رہی ہے جس سے ہم سب نا واقف ہیں۔ ایسا کیا ہے آخر؟ ایسا کیا ہوا ہے جو ابھی تک منظر عام پر نہیں آیا؟ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ دیکھ رہے ہیں اپنی دنیا ٹی وی۔ ویڈیو کو واٹس ایپ، فیس بک اور دیگر سوشل میڈیا پہ ضرور شیئر کریں۔ لائک کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ کمنٹ باکس میں پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، ISI کے گمنام ہیروز کو سلام اور کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ ضرور کمنٹ کیجیے گا۔ دوستو پوری دنیا میں کورونا نے ہنگامہ مچایا ہوا ہے، اور اسی ہنگامے کے دوران بھی دنیا کے کچھ ایسے ممالک ہیں جو آپسی الجھنوں میں ابھی تک پھنسے ہوئے ہیں، اور دنیا کے حالات اس قدر سنگین ہونے کے باوجود ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے سے باز نہیں آ رہے۔ جب کورونا کی وبا نے دنیا میں زور پکڑا تو امریکہ نے کچھ سوچے سمجھے بغیر چین پر الزام تاک دیا کہ اس مہلک بیماری کا آغاز بھی چین سے ہوا، اور اس کو پوری دنیا میں پھیلانے کا سہرا بھی چین کے سر ہی جاتا ہے۔ اس حوالے سے امریکہ کی ایک ریاست نے تو ایک قدم اور آگے جاتے ہوئے عالمی عدالت میں چین کے خلاف درخواست بھی دائر کر دی کہ اس وبا کو پھیلانے کے لیے چین کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے۔ ابھی امریکہ نے یہ الزام لگایا نہیں تھا کہ ساتھ ہی یہ خبر سامنے آ گئی کہ صدر ٹرمپ نے عالمی ادارہ صحت پر الزام جڑ دیا ہے کہ وہ چین کے اقدامات کی پیروی کرتے ہوئے کورونا وائرس کے پھیلاؤ میں برابر کا شریک ہے، جبکہ اگر وہ چین کی پیروی نہ کرتا تو کورونا سے متاثرہ ہونے والے لوگوں کی تعداد پوری دنیا میں اتنی زیادہ نہ ہوتی۔ پہلے امریکہ نے صرف WHO پر الزام لگایا، بعد میں امریکہ نے اپنی اکڑ دکھاتے ہوئے عالمی ادارہ صحت کی فنڈنگ روک دی۔ امریکہ کے اس اقدام کو پوری دنیا میں تنقید کا نشانہ بنایا گیا، اور چین نے بھی اس کی مذمت کی اور کہا کہ ان مشکل حالات میں امریکہ کی جانب سے ایسا اقدام قابل قبول نہیں ہے۔ اب خبروں کی مانے تو ایسی خبریں سامنے آ رہی ہیں جو سننے میں تو شاید کسی کو اچھی نہ لگیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ جہاں ایک طرف کورونا وائرس کی عالمی وبا نے پوری دنیا کو گھیرا ہوا ہے، وہیں دوسری جانب یہ خبریں بھی گردش کر رہی ہیں کہ امریکہ اور چین کے درمیان ایک نئی جنگ چھڑنے جا رہی ہے۔ یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا جب امریکہ اور چین کی آپس میں کشیدگی ہوئی ہو، اس سے پہلے بھی ایسا متعدد بار دیکھنے میں آ چکا ہے۔ ذرائع کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ 30 مئی 2017 کو امریکہ میں ایک کتاب شائع ہوئی تھی جو چند ہی دنوں میں سب سے زیادہ فروخت ہونے والی تصانیف میں سے ایک بن گئی تھی، اور تمام تر پالیسی ساز، ماہر تعلیم اور صحافی اس کا مطالعہ کرنے لگے۔ کتاب کا عنوان تھا جنگ جس سے فرار نہیں، کیا امریکہ اور چین اس پھندے سے بچ سکتے ہیں؟ ذرائع کے مطابق اس کتاب میں تو سیڈائڈ ٹریپ کا ذکر کیا گیا ہے، جس سے مراد یہ ہے کہ ایک ابھرتی ہوئی عالمی طاقت اور ایک موجودہ عالمی طاقت کے درمیان جنگ ٹالی نہیں جا سکتی۔ دنیا میں کورونا وائرس کی وبا پھیلنے کے بعد ایک بار پھر سے ہارورڈ یونیورسٹی کے بین الاقوامی امور کے پروفیسر گراہم ایلیسن کی اس کتاب کا شد و مد سے چرچا ہونے لگا ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کورونا وائرس کو چینی وائرس کہہ کر پکارا تو امریکی جریدے اسپیکٹیٹر نے اپنی حالیہ رپورٹ میں لکھا کہ کورونا کے ہاتھوں پہلی ہلاکت اس امریکی سوچ کی تھی کہ وہ چین کے عالمی طاقت بننے کی حقیقت کو باہمی مفادات کے ذریعے قابو کر سکتا ہے۔ جریدے نے پروفیسر گراہم ایلیسن کی کتاب کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے کہ صدر ٹرمپ کا یہ بیان اسی سائیڈز ٹریپ یعنی ایک ابھرتی عالمی طاقت مطلب چین اور ایک موجودہ عالمی طاقت یعنی امریکہ کے درمیان نہ ٹلنے والی جنگ کے زمرے میں آتا ہے۔
यहाँ आपको ये बताते चलें कि तुसाइडिड्स एक कदीम यूनानी तारीख दान था जिसने स्पार्टा और एथेंस के माबैन होने वाले पेलोपोनेशियन की जंग के बारे में लिखा। तुसाइडिड्स रैब एक ऐसे अमल का नाम है जिसमें अपने वक्त की बालादस्त ताकत ये खतरा महसूस करती है कि उभरती हुई ताकत इसकी जगह ले लेगी, तो वो उसे रोकने की कोशिश करती है और इस कोशिश के दौरान लड़ाई का इम्कान बहुत ज्यादा हो जाता है। कदीम यूनान में भी जब स्पार्टा को एथेंस से खतरा महसूस हुआ तो जंग हुई। प्रोफेसर ग्राहम एलिसन ने 500 बरस की तारीख को जानकर ऐसी 16 मिसालों की निशानदही की है जिनमें उभरती हुई ताकतों ने पहले से मौजूद ताकतों का सामना किया और 16 में से 12 का नतीजा जंग की सूरत में ही निकला। इस किताब में बर्तानिया और जर्मनी की मिसाल भी मौजूद है। जब 20वीं सदी में जर्मनी बर्तानिया से आगे बढ़ने वाला था कि बोस्निया के शहर सराजियो ने एक मामूली सी शाही खानदान के अफराद के कत्ल से दोनों ममालिक के माबैन जंग शुरू हो गई, जिसे दुनिया आज दूसरी आलमी जंग के तौर पर याद करती है। प्रोफेसर एलिसन का कहना है कि अमेरिका और चीन की रकाबत आलमी ताल्लुकात का एक फैसला कुन मरहला है। जब 26 दिसंबर 1991 को सोवियत यूनियन बिखर गया और अमेरिका दुनिया की वाहिद सुपर पावर बनकर उभरा, तो अमेरिका में ये सोच परवान चढ़ने लगी कि अब दुनिया में इसके आगे कोई नजरियात हरीफ नहीं बचा। अमेरिकी फलसफी फ्रांसिस फुकुयामा का तारीख का इख्तिताम के उन्वान से एक मजमून शाये हुआ जिसका लुब्बे लुबाब कुछ यूं था कि सोवियत यूनियन के इख्तिताम से आज़ाद ख्याली का नजरियाती मुतबादिल खत्म हो गया है और इंसानी तहजीब के आदाब यानी नुमाइंदा हुकूमतें, आज़ाद मंडी और सारिफीन से चलने वाले कल्चर हासिल हो चुके हैं। अमेरिका और चीन के दरमियान जंग की खबरें इसकी कई गर्दिश कर रही हैं, क्योंकि जब अमेरिका अहलकारों ने कोविड-19 को पहले वुहान वायरस और फिर चीनी वायरस के नाम से ताबीर दी, तो चीन की वजारत खारजा के तर्जुमान ने अमेरिका को मुतनब्बे किया कि वो चीन को गाली देने से पहले अपने काम पर ध्यान दे। इसी हवाले से अमेरिका को जवाब देते हुए चीन की वजारत खारजा के एक और एहलकार ने अमेरिका के लिए कुछ सवालात उठा दिए और अमेरिका से मुतालबा किया कि वो इस अमेरिकी फौजी जो वुहान में फौजी मशकों में हिस्सा लेने आया था, वो मुमकिन तौर पर वायरस का निशाना बना। अमेरिका इसके टेस्ट के नताइज दुनिया को दिखाए। अमेरिकी एहलकारों की जानिब से कोविड-19 को चीनी वायरस कहे जाने के बाद अमेरिका में चीन के सफीर ने अमेरिकी हुकूमत से मुतालबा किया कि वो इस वबा को सियासी रंग देकर नई दुनिया को जो है वो वर्गलाने की कोशिश न करे। कोविड-19 के आने के बाद जब दुनिया ममालिक के दरमियान मामलात और कशीदा होते चले गए, तो चीन से शाये होने वाले ग्लोबल टाइम्स ने तुसाइडिड्स ट्रैप के खालिक प्रोफेसर ग्राहम एलिसन का इंटरव्यू किया और मौजूदा हालात के हवाले से इनसे सवालात किए। प्रोफेसर ग्राहम एलिसन ने कोविड-19 के हवाले से लगाए जाने वाले इल्जामात को असल मसले से तवज्जो हटाने की एक बचगाना कोशिश करार दे दिया। उन्होंने ये भी कहा कि ये अमेरिकी एहलकार की जानिब से सूरत हाल से निमटने में अपनी नाकामियों को छुपाने की एक कोशिश है। इस आलमी वबा के दौरान एक नजरियाती बहस भी जारी है। अमेरिका जो लिबरल डेमोक्रेसी का दाई है, वो चीन के निजाम हुकूमत पर उंगलियां उठा रहा है, जिसमें कोरोना वायरस के फैलाव को छुपाने का इल्जाम सरे फहरिस्त है। लेकिन दूसरी जानिब ऐसी आवाजें भी सुनाई दे रही हैं कि चीन की एक जमाती आमिराना निजाम हुकूमत ने उसे मौका दिया है कि वो एक बड़े इलाके को बगैर किसी झिझक मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन करके वायरस पर जल्दी से काबू पा ले, जबकि लिबरल डेमोक्रेसी का रद्दअमल इतना तेज नहीं जितना चीन का था। प्रोफेसर ग्राहम एलिसन ने कहा कि अगर एक जमाती आमिराना निज़ाम ने इंतहाई काबिलियत के साथ अपने शहरियों की जिंदगी की बुनियादी हक का तहफ़्फ़ुज़ कर लिया है, जबकि जमहूरी हुकूमतें नाकाम रही हैं, तो ऐसी सूरत हाल में चीनी इक़दामात पर एतराज़ात अंगूर खट्टे हैं के मुतरादिफ है। अमेरिका की बड़ी इत्तेहादी जिनमें बरतानिया, स्पेन और फ्रांस शामिल हैं, वो भी कोरोना वायरस की वबा के खतरे से बुरी तरह मुतासिर हैं, ताहम वो वायरस को सियासी रंग देने की कोशिश से खुद को दूर रखे हुए हैं। अलबत्ता इसी हवाले से अमेरिका के एक नई इत्तेहादी इंडिया से ऐसी आवाजें भी उभर रही हैं जिनमें चीन और पाकिस्तान को सबक सिखाने की बातें की जा रही हैं। इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड के रुकन ने द ट्रिब्यून में लिखे गए एक मजमून में कोरोना वायरस की वबा के दौरान चीन और पाकिस्तान के रवैये पर अपनी नाराजगी का इजहार करते हुए लिखा कि कोविड-19 में के दुनिया में फैलाव के हवाले से चीन का रवैया मुजरिमाना था और वो इसके नताइज से बच नहीं सकता। तिलक देवाशर ने, जिन्हें इंडिया की कौमी सलामती के मुशीर अजीत दोवाल का इंतहाई करीबी साथी माना जाता है, लिखा कि अब तो दुनिया को मालूम हो गया होगा कि इतने लंबे अरसे तक अपनी मैन्युफैक्चरिंग को चीन के हवाले करने के क्या नताइज निकलते हैं। तिलक देवाशर अमरीकी एहलकार की तरह आलमी इदारा सेहत से भी नाराज हैं, जिसने कोरोना वायरस पर काबू पाने में चीनी इक़दामात की तारीफ की है। तिलक देवाशर ने भी चीन पर तनकीद की हद पार करते हुए कहा कि चीन जितना भी आलमी इदारा सेहत के एहलकारों को रिश्वत दे ले और दुनिया में कोरोना के हवाले से गलत मालूमात फैलाए, चीन इसके नताइज से नहीं बच सकता।
पूरी दुनिया में अभी तक ये बहस अरूज पर है कि आखिर ये जानलेवा वायरस कहाँ से आया, क्या ये कुदरती है कि इंसान का बनाया हुआ, और अगर इंसान का बनाया हुआ है तो क्या ये लेबोरेटरी से जानबूझकर छोड़ा गया या गैर इरादी तौर पर लीक हो गया है। लेकिन इस हवाले से अभी तक कोई ठोस शहादत सामने नहीं आई है कि इस वायरस को किस मुल्क ने लेबोरेटरी में तैयार करके किसी मजमूम मकासद के लिए दुनिया में फैलाना। अलबत्ता इशारों किनारों में इल्ज़ाम चीन के दहलीज पर धरा जा रहा है। जब दुनिया में कोरोना वायरस की गर्द बैठ जाएगी तो यकीनन अमेरिका और इसके इत्तेहादी इसकी तरफ मतवज्जो होंगे और अब खरबों डॉलर में से हिस्सा मांगेंगे जो चीन ने मगरबी मईशतों के साथ मिलकर इकट्ठे किए हैं। अब देखना यह है कि क्या अमेरिका और चीन इस वबा के खत्म होने का इंतजार करते भी हैं या नहीं, क्योंकि दोनों ममालिक के बयानात तो इस वक्त यही बता रहे हैं कि दोनों के दरमियान अब कुछ भी अच्छा नहीं है, और अगर दोनों ममालिक के दरमियान सूरत हाल और कशीदा हुई तो यह वाकई एक जंग की सूरत हाल इख्तियार कर सकती है। अगर दोनों ममालिक के दरमियान जंग हुई तो इसकी तबाही पूरी दुनिया के लिए होगी और इस जंग की पूरी दुनिया इस पर जो है वो देर पास रात होते रहेंगे। इस हवाले से हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह हम सब पर रहम करे और हमें हमारे हुक्मरान को भी हदायत दे। आमीन सुम्मा आमीन।